ছয়টা গুণওয়ালা রোজাদারকে আল্লাহ বলবেন তুমি আমার আমি তোমার। এক নাম্বার গুণ হলো জবানের হেফাজত। জবানের হেফাজত কেমনে করবেন? এক নাম্বার জবানের হেফাজত করার জন্য মিথ্যা কথা বেশি বলবেন। জবানের হেফাজতের জন্য 2 নম্বরে গালি দিবেন, যত পারেন গালি দিবেন। 3 নাম্বার জবানের হেফাজতের জন্য বসে বসে বেশি বেশি গীবত শিকায়াত করবেন। না যে বললেন চলে তো। এই কপাল পরা মুসলিম উম্মত ফেসবুকটা গরম করে করে গীবত গীবত, আঙ্গুল দিয়া বিরোধিতা। টেলিফোন করে বন্ধু ঘুমাইছো কেন? একটু দেখতো ফেসবুকটা খুলে। হাটহাজারীর হুজুরকে দিছি, কিন্তু দেখ দেখ তাড়াতাড়ি তাবলিগ ওয়ালারে দিছি, চরমনাই ওয়ালারে দিছি, আসেনি? হায় আফসোস। दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने, दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने, रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने, रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन्नज्म वश्शजर यसजुदान वफ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फ़द्दल मकानन अला मकान व इंसानन अला इंसान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना वतबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد
है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तरी में, फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तरी में, लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मुहम्मद, लिखा हुआ तू बाप मिला नाम मुहम्मद। है मीम में महबूब ये मतलुक का इशारा, है मीम में महबूब ये मतलुक का इशारा, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद। সুজাতপুর বাজার ব্যবসায়ী যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত তাফসীরুল কোরআন মাহফিল আজ 23 এপ্রিল 2019 মহতি এ মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম জাতির মাথার মুকুট ওরাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান ইজাম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা শ্রদ্ধেয়া সম্মানিত মা ও বোনেরা, দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান রব্বুল আলামিন ফিতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য, শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন। নেয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজনিবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সাইয়্যিদুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শফিয়ে আযম, রসুল আকরম, রহমতে আলম, নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আম্বিয়া, শফিয়ে মাহশর, সাকিয়ে কৌসর, आका नामदार, मदीना का ताजदार, आफताब नबूवत, फ़ख्र मौजूदात, सय्यदुल मखलूक़ात, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर ऊपर নবীজির নাম শুনলে দরুদ পড়া আপনাদের এই অঞ্চলে কবিরা গুনাহ হয়। বোবার ভূমিকায় ছিলেন কেন? সবাই মুহাব্বতে পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। কতটা গুনাহ হলো? একবার পড়েছেন তিনটা বোনাস, তিনটা ফায়দা, তিনটা পুরস্কার, 10টা গুনাহ মাফ, 10 নেক যোগ, আল্লাহর কাছে 10 গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি হয়ে গেল।
সর্বোপরি শকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন, যে মহান রব্বুল আলামিন আপন দয়ায় প্রতিকূল আবহাওয়ার সময়ের মাঝে আবহাওয়াকে অনুকূলে রেখে দ্বীনের মুহাব্বতে হাজারো মানুষের মধ্যে বাছাই করে আমাদেরকে কবুল করেছেন এবং সহযোগিতার জন্য এলাকার উলামায়ে হযরত, আইম্মায়ে মাসাজিদ, যুবক, বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাকুরিজীবী, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন সময়, পরামর্শ, অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক, লাইট, প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন প্রত্যেককেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খিদমতের বিনিময়ে দুনিয়ায় শান্তি, পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। আমিন। আহলে হকদের এরকম মজলিস বেশি বেশি হওয়া প্রয়োজনে জমিনের মধ্যে বাতিলদের আক্রমণ থেকে ঈমান আমল হেফাজতের জন্য। কারণ বাতিল এখন এমন ভাবে মিশে আছে, ধানের সাথে চিটা যেমন মিশে থাকে। বুঝা কষ্টকর এজন্য যে কালার সব এক, সিটিগোলের কালারও এক, স্বর্ণের কালারও বোঝা যাচ্ছে না কোনটা আসল আর কোনটা নকল। সবাই মদিনার গান গায়, কে জান্নাত পাওয়ার জন্য গায় আর কে দুনিয়ার স্বার্থ পাওয়ার জন্য গায়, বোঝাটা মুশকিল। ধর্মীয় কষ্টি পাথর আমাদের অনেকের হাতে নাই, থাকলেও নির্ণয় করার সেই পদ্ধতি জানি না। আর এই প্রোগ্রামগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য বেশি বেশি আল্লাহর কাছে কামিয়াবির দোয়া করা দরকার, সহযোগিতাও করা দরকার। আমরা দোয়া করি কিনা তাও জানি না, সহযোগিতা কেউ করি কেউ করি না, আবার কেউ সমালোচনায় ভরপুর করে ফেলে। এত ওয়াজ দিয়ে কি লাভ হবে? এই ওয়াজের দ্বারা ফায়দাটা কি? ভাই তুমি 1 টাকাও দিবা না, বয়ান শুনবা না, ভালো, কি ফায়দা, লাভ কি? এটা তোমার জানার দরকারটা কি? কি বলে? তুমি মাহফিলে আসবা না, টাকা দিবা না, তোমার কাজে তুমি ব্যস্ত থাকো, ফালতু আলাপ করার কি প্রয়োজন? বুঝার জন্য জিজ্ঞাসা করলে সেটা ভিন্ন কথা। আর বুঝার জন্য যারা জিজ্ঞেস করবে এরা যেখানে সেখানে যখন তখন বলবে না, নির্ধারিত জায়গায় এসে আদব রক্ষা করে জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারে। এই মাহফিলের দ্বারা অনেক ফায়দা, আখিরাতের তো ফায়দা আছেই, দুনিয়ারও ফায়দা। আজকে আপনাদের এলাকার মসজিদে যদি তাবলিগওয়ালারা বসতেন, সব শ্রেণীর মানুষগুলো ওখানে যেত না? যেত? তাদের লাইনে যারা বি গ্রুপ, এরা যেত না? এ গ্রুপের হলে এরা যেত। ওলামাদের কাফেলা, আওয়ামদের কাফেলা। যদি সারসিনাওয়ালাদের কিছু থাকতো, তাদের লাইনের লোকগুলো যেত, অন্য কেউ। যদি চরমনাইয়ের কেউ থাকতেন, সেখানে ওই লাইনের লোকগুলোই যেত, অন্য কেউ। কিন্তু ওয়াজের কি ফায়দা? এমন কোন শ্রেণী পেশার মানুষ নাই যারা এখানে নেই।
যারা পানি পান করার আগে, খানার আগে আর পরে, ঘুম থেকে উঠে আর ঘুমে যাওয়ার সময় অল টাইম আমাদেরকে কাফের বলে, তারাও এখানে আছে। কি জন্য আসছে সেটা তার ব্যাপার, আর আল্লাহ জানেন। আছে, এটা বাস্তব। কেউ হয়তো আল্লাহ কবুল করলে হেদায়েতের রশি গলায় নিয়ে বাড়ি যাবেন, কেউ হয়তো এখান থেকে আল্লাহ তাআলার বিপরীত সাইডের কলঙ্কের বোঝা নিয়ে শয়তানকে বন্ধু বানায় সমালোচনার গলাটা মালা গলায় লাগিয়ে এখান থেকে বাড়ি যাবে, যাওয়া পর্যন্ত সমালোচনা, ঘরে গিয়েও সমালোচনা, কালকে বাজারে এসেও সমালোচনা। কারণ গ্রামের প্রবাদ আছে, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর, খালি কলসি নড়াচড়া করে বেশি। আউযুবিল্লাহ পারে না, বিসমিল্লাহ পারে না, ইমামের ভুল ধরতে খুব মজবুত। মাদ্রাসা মসজিদ ওয়াজে টাকা দেয় না, বারবার হিসাব চায়। এই ফালতু লোকগুলো সমাজের ভেতরে অভাব নেই, বারবার আঙ্গুলটা তুলেই রাখে, তুই খারাপ, তুই খারাপ, তুই খারাপ, তুই খারাপ, তুই খারাপ। একবারও বদমাশ নিচে তাকায় দেখে না যে 3 আঙ্গুল আমাকে বলে আমি খারাপ, আমি খারাপ, আমি খারাপ। আল্লাহ কুদরতের হাতে আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। এই বিশাল প্রোগ্রাম পুরো অঞ্চলের জন্য আল্লাহ তাআলা শান্তি ও মুক্তির ব্যবস্থা হিসেবে কবুল করে নিন। জা আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল। কোরআনে হাকিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হক আসবে, বাতিল পালিয়ে যাবে। বাতি যখন জ্বলে উঠবে, অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যাবে, বেত্রাঘাত করা লাগবে না, হরতাল লাগবে না, বাতিটা জ্বালায় দাও, অন্ধকার এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। বাতিলকে তাড়ানোর জন্য বেতের বাড়ির দরকার নাই, হকের বাতি নিয়ে তুমি ইখলাস নিয়ে দাঁড়াও, বাতিল পালিয়ে যাবে। বাতিল পালিয়ে যাওয়ার 3 অর্থ, হয়তো জায়গা ঠাডা পড়ে মরে যাবে, না হয় এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে, না হয় তওবা করে হকের ঝান্ডার নিচে এসে যাবে। আমি গত বছর বাইতুল্লাহর জিয়ারতে গেলাম, ওখান থেকে হজ শেষে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় চলে গেলাম। হোটেলের মধ্যে আমাদের দেশি বাঙালি অনেক যুবকরা ওখানে কাজ করে, কর্মচারী, খুব দামি অবস্থানে তারা থাকেন। বিভিন্ন কথার এক প্রসঙ্গে আমাদেরকে বললেন, মদিনার মানুষগুলো সব জান্নাতে যাবে, অতএব আমরা দাড়ি না রেখেও এতটা টেনশনে নাই, যেহেতু মদিনার জমিন, তো মদিনার জমিনের মানুষ সব জান্নাতে যাবে। হাদিসে আছে। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, যুবক আমার বাংলাদেশি, অবশ্যই ওখানের এই স্লোগান তার ভেতরে আছে, আর কথাটাও অবাস্তব নয়। মদিনাতুল মুনাওয়ারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকের বরকতে, আল্লাহর করুণায়, মদিনাতে আল্লাহর রহমত, এ কারণে মদিনার মানুষ জান্নাতে যাবে।
তার মানে কি বেপরদায় চলবে, গান শুনবে, রসুলের তরিকাকে জবাই করবে, এরাও যাবে? এটা আমার একটু চিন্তায়, ওকে কি জবাব দিব? আল্লাহ তাআলার অপরিসীম মহিমা। আমি একটি কিতাব পড়তেছিলাম, হজ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য মাসআলা মাসায়েলের কিতাব, হজের ফাজায়েল ও মাসায়েল। ওই কিতাবের শেষের দিকে একটি হাদিস পড়ে দেখলাম, রসুল বলেছেন মদিনাতুল মুনাওয়ারার মধ্যে 3 বার জালজালা হবে, কম্পন হবে। কয়বার? এই 3টা জালজালার মধ্যে মদিনাতে যত নাপাক মানুষ থাকবে, অপবিত্র মানুষ থাকবে, বেআমল মানুষ থাকবে, রসুলের দুশমন থাকবে, হয়তো মরবে, নয় পালায়ে যাবে, না হয় তওবা করবে। এরপরে মদিনার মানুষ জান্নাতে যাবে। কয়বার জালজালা হবে? এই 3টা জালজালা, একদল মরে যাবে, না হয় পালায়ে যাবে, না হয় তওবা করবে। নাপাক অবস্থায় কেউ জান্নাতে যাবে না। অতএব আকাশের কালো অন্ধকার দেখে তুমি ভয় পেও না, অন্তরের মধ্যে আলোর আশাটা নিয়ে অপেক্ষমান হয়ে থাকো। অন্ধকারের পরেই তোমার আলোর উকি মারবে, অপেক্ষায় থাকো। বাতিলের হুঙ্কারে ভয় পেও না, অপেক্ষায় থাকো। ইসলাম ও মুসলমানের বিজয়ের মালা গলায় অবশ্যই আমাদের আসবে। কোনো ভয় নেই, বাতিলের হুঙ্কারে ভয় পেও না। নতুন কোন হুঙ্কার নয়, সৃষ্টির শুরু থেকেই হক বাতিলের দ্বন্দ্ব আল্লাহ সৃষ্টি করে দিলেন। ইকো কমাও, কিয়ামত পর্যন্ত হক বাতিলের দ্বন্দ্ব চলবে। যেখানেই নমরুদ, সেখানেই ইব্রাহিম নবীর আগমন, যেখানেই ফিরআউন, সেখানেই মূসা নবী পয়গম্বরের আগমন, যেখানে আবু জাহাল, উতবা, শাইবা, সেখানে রাহমাতুল লিল আলামিনের আগমন, যেখানেই গৌর গোবিন্দ আছে, সেখানেই শাহজালালের কদম পড়েছে। অস্ত্র লাগে নাই, বেতের বাড়ির দরকার হয়নি, তাহাজ্জুদ আর ফজরের আজানেই গৌর গোবিন্দের পতন হয়েছে। আল্লাহু আকবার ধ্বনির দ্বারাই নমরুদ, হামান, কারুন, সাদ্দাদের পতন হয়েছে, ফিরআউনের পতন হয়েছে। সে আল্লাহ এখনো আছে, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। কোনো দলাদলি নাই, কোনো দালালি নাই, ঝগড়া নাই, দূরত্ব নাই, হাসাদ নাই, কিবির নাই, রিয়া নাই। আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই। আপনারাও যদি বলেন আমরা জান্নাতে যেতে চাই, তাহলে চাওয়ার দিক থেকে আমরা সবাই সমান। কে চরমনাই, কে উজানি, কে সারসিনা, কে দাঁড়াইয়া ইয়া নবীর ফাটি, কে বসে সালাম দেনওয়ালা, কে নূরের পক্ষের, কে মাটির পক্ষের, কে গাইবের পক্ষে, কে গাইবের বিপক্ষের, কে চরমনাই, কে তাবলিগ, কে দাওবন্দি, কে কওমি, কে আলিয়া, কে শ্রমিক, কে ব্যবসায়ী, কে চাকুরিজীবী, কে ড্রাইভার, কে আলেম, কে আওয়াম, কোনো ভেদাভেদ নাই। জান্নাত যদি পেতে চাও, রাস্তা হবে একটা, সিরাতাল মুস্তাকিম। তরিকা থাকবে একটা, রসুলের তরিকা, রাহমাতুল লিল আলামিনের তরিকা। আর কারো তরিকা চলবে না। কথা ক্লিয়ার? জান্নাতে যদি যেতে চাও, পথ হবে একটা, সিরাতাল, আর তরিকা থাকবে কার? রাহমাতুল লিল। সিরাতাল মুস্তাকিমের পথে, রসুলের তরিকায় চরমনাই থাকলে ধন্যবাদ, সারসিনা থাকলে ধন্যবাদ, আব্বা থাকলে ধন্যবাদ, আলিয়াওয়ালা আছে ধন্যবাদ, কওমি আছে ধন্যবাদ, আওয়াম আছে ধন্যবাদ, আলেম আছে ধন্যবাদ,
রাস্তা সিরাতুল মুস্তাকিম পদ্ধতি রাহমাতুল লিল আলামিন, এই দুইটা আব্বার কাছে নাই। ধন্যবাদের কোনো সুযোগ নাই, পীরের কাছে নাই, পীরকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। যার কাছে নাই সে আমার বন্ধু নয়, সে রসুলের যেমন দুশ্মন সে আমারও দুশ্মন। আমার পীরকে মানলো কে মানলো না দেখার দরকার নাই, আমার দেখতে হবে রসুলের তরিকা মানলো কি মানলো না। আলিয়ায় পড়লো কি না কওমিতে পড়লো দেখার দরকার নাই, দেখতে হবে রসুলের তরিকা মানলো কি মানলো না। মাথার চুলগুলো তাকায় দেখতে হবে মদিনার তরিকা আছে কিনা, হাতের নখগুলি তাকিয়ে দেখতে হবে নবীর তরিকায় আছে কিনা। আছে তো তুমি নবীর আশেক। তোমার মাথার চুলগুলো যদি নবীর তরিকায় না থাকে, হাতের নখগুলো যদি নবীর তরিকায় না থাকে, তোমার বডির পোশাক যদি মদিনার তরিকায় না থাকে, তোমার সন্তান ছেলে মেয়ে স্ত্রী যদি নবীর তরিকা মতে না চলে, এরপরও যদি বলো তুমি রসুলের আশেক সুন্নি, তোমাকে বিসমিল্লাহ ছাড়া আমি বলবো তুমি নবযুগের তাজা বাটপার। তোমাকে বাটপার না বললে আমার গুনাহ হবে। তুমি রসুলের সুন্নাত জবাই করে যদি সুন্নি হও, আমি রসুলের তরিকা টুপিদারি নামাজ রোজা পর্দা হালাল হারামের ভেদাভেদ করে চলার চেষ্টা করে আমি হব কাফের। এই গাঞ্জাখুরি ফতুয়া নিয়া বিড়ি টানতেছো। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন। এ বিশাল আয়োজনে আপনারা অনেকেই বেজার, খুশি কইতো টাইম কেন? সবাই খুশি তো ইনশাআল্লাহ। শয়তান যেমন বেজার, কিছু মুনাফিকেরাও বেজার। ভয় পান? যা আল হক ওয়া যাকাল বাতিল, কোনো ভয় নেই। সত্যের বিজয় আজ না কাল হবেই, মিথ্যার পতন একদিন আগে পিছে হবেই। কোনো টেনশন নেই। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। কোরআনে হাকিমের যে আয়াত আমি পড়েছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে দুনিয়ার মুমিন, ধনী গরিব, আলেম আওয়াম, নারী আর পুরুষ, দেশি আর বিদেশি, ভালো করে শুনো, তোমাদের উপরে রমজানের রোজাকে বাধ্য করা হয়েছে যেমনি ভাবে হয়েছিল তোমাদের পূর্বদের উপরে। কেন? লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। হাদিস শরীফে রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান সামা রমাযানা ঈমানান ওয়া ইহতিসাবা, যাহারা রমজানের রোজা রাখবেন পরিশুদ্ধ ঈমান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য, গফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবি, তার 1 বছরের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আয়াত ও হাদিসের তরজমা শেষ। এবার অল্প টাইমের মধ্যে শোনার চেষ্টা করি আল্লাহ কি বুঝাতে চাচ্ছেন। বিষয়টা হবে রমজানের ফাজাইল সম্পর্কে কিছু কথা, মাসাইল নয়। 2-1টা মাসাইল যদি কথার টানে এসে গেল সেটা ভিন্ন কথা। ফাজাইল ও মাসাইলে রমজান, রমজানের ফজিলত এবং রমজানের গুরুত্ব। রমজানের রোজা ফরজ করেছেন কে? আজ নতুন, পূর্বদের উপরেও ফরজ করা হয়েছিল।
সুবহ সাদিকের আগ মুহূর্ত থেকে সূর্যাস্তমিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখবেন। এই হলো রোজার শাব্দিক তরজমা। সিয়াম আস-সাওম ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য স্ত্রীর থেকে পানাহার থেকে নির্ধারিত টাইমে বেঁচে থাকার নাম রোজা। কোন মাসে? সিদ্ধান্তকার শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাস ওয়া বায়্যিনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান। রমজান আমি আল্লাহ ফরজ করলাম রোজা রাখার জন্য। বছরে 12টা মাস হবে, সিদ্ধান্ত কার? ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ ইয়াওমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মিনহা আরবাআতুন হুরুম যালিকাদ দীনুল কাইয়্যিম। বছরে 12টা মাস হবে। আসমান জমিন যেদিন আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন ওই দিনই লৌহে মাহফুজে লিখে রেখেছিলেন বছরে 12টা মাস হবে। এই মাসের নাম কি হবে তাও আল্লাহ নির্ধারণ করলেন। কোন কোন মাস থেকে কোন মাস বড় দামি তাও আল্লাহ ফজিলত দিয়া দিলেন, কেন তাও বর্ণনা করলেন। বর্তমান চলছে শাবান, আগত রমজান, পেছনে চলে গেল রজব। রাহমাতুল লিল আলামিন এই মাস আসলেই দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাজান। আয় আল্লাহ, রজব ও শাবানে আমাদেরকে বরকত দ্বারা ভরপুর করে দেন, হায়াতের সীমানাটা লম্বা করে রমজান পর্যন্ত পৌঁছায় দেন। বরকতের মাস শাবান, বরকতের মাস রমজান ফরজ করেছিলেন আল্লাহ, কেন? তাকওয়া অর্জন করার জন্য। প্রতি বছরের রমজানে রোজা রাখতে হবে, সিদ্ধান্তটা কার? গোপন নাকি ওপেন? অস্পষ্ট নাকি স্পষ্ট? অস্পষ্ট নয়, স্পষ্ট সমাধান। রমজান বছরে একবার আসবে, আর এই রমজানেই উম্মতেরা কি রাখবে? রোজা রাখবে, নফল না ফরজ। কিয়ামতের আগের দিন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত আর কোনোদিন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু খেয়াল করেননি? খুব খেয়াল করেন। রোজা রাখবো কোন মাসে? শাবানে। কোন মাস? 12 বছর পর একবার না প্রতি বছর? প্রতি বছর। এই সিদ্ধান্ত কার? এই বিধানটা আল্লাহ দিয়েছেন, স্পষ্ট নাকি অস্পষ্ট? কোনদিন পরিবর্তন হবে? কতদিন রাখবো এ বিষয়ে আল্লাহর কোন বিধান কোরআনে যা আছে স্পষ্ট নয়, অস্পষ্ট। খুব বুঝার চেষ্টা করেন। প্রতি বছর রমজানে রোজা রাখবেন মুমিন মুসলমান, এটা ফরজ। এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট, কিয়ামতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিবর্তন হবে। কিন্তু কতদিন রাখবেন এ বিষয়টা আল্লাহ স্পষ্ট সমাধান দেননি, দিয়েছেন অস্পষ্ট সমাধান। সে অস্পষ্ট সমাধানটা কি? আল্লাহ বলেন আইয়ামাম মা'দুদাত, গণনার আকারে কিছুদিন। 30, 28, 31, 29 দিন বলেননি, গণনা হিসাবে কিছুদিন। আইয়ামাম মা'দুদাত, গণনার হিসাবে কয়েকদিন। রমজানে রোজা রাখবে, সিদ্ধান্ত অটল, স্পষ্ট। কতদিন রাখবেন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা অস্পষ্ট। কেন?
এক নাম্বার জবাব হলো আল্লাহ তাআলার যে দেওয়া বিধান কোরআনে হাকিম, কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধান চলবে এক লাইনে, কোনদিন কোন সময় এর সংশোধনী আনতে হবে না। দুনিয়ার মানুষের রচিত সংবিধান ফাঁকে ফাঁকে সংশোধনী আনে, ভুল হয়েছিল এটাকে শুধরাও। কোরআনের তো ওপেন চ্যালেঞ্জ, এটাই কোনো ভুল যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। এই বিধান আল্লাহ এমন একটা বিধান যাতে কোনো ভুল নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিধান দিলেন রোজার ক্ষেত্রে, দিনের ব্যাপারে অস্পষ্ট দিলেন কেন? কিয়ামত পর্যন্ত যেন কোরআনের বিধানগুলো, আইনগুলো কখনো অচল হয়ে না যায়, সচল থাকে। দুই নাম্বার কারণ, আল্লাহ তাআলা কিছু বিধান দিলেন অস্পষ্ট, কিছু দিলেন স্পষ্ট। কারণটা কি? কারণ হলো কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনের চলার পথে যেই সমস্ত নিয়ম কানুন পরিবর্তনশীল, সেই সমস্ত বিষয়ের বিধান দিয়েছেন অস্পষ্ট। আর জীবনের চলার পথে মানুষের যে বিষয়গুলো অপরিবর্তনশীল, পরিবর্তন নয়, সে সমস্ত বিষয়ের বিধান দিয়েছেন স্পষ্ট। মানুষের বছরে একবার রমজানে রোজা রাখবে, এটা চিরচরিত নিয়ম, কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন নাই, বিধান স্পষ্ট। কিন্তু দিন বছরে বছরে পরিবর্তন হবে, কারণ দিনের সম্পর্ক, রাতের সম্পর্ক, আরবি মাসের হিসাব চাঁদের ক্যালেন্ডারের সাথে সম্পৃক্ত। চাঁদের ক্যালেন্ডার দিন হিসাব করে দিবে, রাত হিসাব করে দিবে, কতটার থেকে কতটা রাত হবে, দিন কতটার থেকে কতটা হবে। চাঁদের ক্যালেন্ডার বলে দিবে মাসের শুরু কোন দিন, শেষ কোন দিন। অতএব চাঁদের ক্যালেন্ডারে ব্যবধান পরিবর্তন হয়ে যায়। কোন বছরের রমাজানের চাঁদের ক্যালেন্ডার বলবে এবছরের রমাজানের চাঁদের দিন হিসাব হবে 29। কোন বছরের রমাজানের চাঁদের ক্যালেন্ডার বলবে এবছরের রমাজানের দিন রাত হিসাব হবে 30। যেই বছরের চাঁদের ক্যালেন্ডার বলবে রমাজান মাস 29, সেই মাসে সেই বছরে রোজা হবে 29টি। যেই বছরের রমাজানের চাঁদের ক্যালেন্ডার বলবে দিন রাত মিলে হবে 30, সেই বছরের রমাজানের উম্মতের রোজা হবে 30। তাহলে পরিবর্তন হতে পারে কিনা? পারে। পরিবর্তনশীল বিধানগুলো অস্পষ্ট, সমাধান নিবা কোত্থেকে? সমাধান নেওয়ার প্রথম পথ কোরআন থেকে, না হয় হাদিস, না হয় আইম্মায়ে সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা, সাহাবায়ে কেরামদের থেকে, না পারলে মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে। আইম্মায়ে কেরাম যে সমাধান দিয়েছেন তার থেকে সমাধান নিতে হবে। এই জন্যই রমাজানে রোজা রাখো, স্পষ্ট আল্লাহ বলেছেন, এখানে আলাদা কোনো কথা বলার দরকার নাই। রোজা শাবানের শেষে রাখবো নাকি শাওয়ালের শুরুতে, স্পষ্ট ফাইনাল অ্যানসার, রমাজানে রোজা রাখবা। কয়দিন? কি শুনলেন এতক্ষণ? 30 দিন, 31 দিন, 29 দিন। রোজা রাখবা কয়দিন এ বিষয়ে রাসূলের সমাধান, চাঁদের দিকে তাকাইয়া রোজা রাখো, চাঁদ দেখে তোমরা ইফতার করো, ঈদ করো। চাঁদ তোমাকে যদি বলে মে মাসের 6 তারিখ তুমি রোজা রাখবা, তাহলে 5 তারিখ রাত্রে তুমি কি করো? তারাবি পড়ো, সাহারি খাও। জুন মাসের 5 তারিখ 4 তারিখ যদি চাঁদ বলে তুমি রোজা ভেঙে দাও, পরের দিন ঈদ করো, তারাবি বন্ধ করো। এক কথায় ফাইনাল জবাব, চাঁদ দেখে রোজা রাখো, চাঁদ দেখে ঈদ করো। আমেরিকায় কবে ঈদ করলো, রাশিয়ায় কবে রোজা রাখলো, সৌদি আরবে কোন দিন রোজা রাখলো, এটা তোমার দেখার বিষয় নয়, আর এটা বান্দার কোনো বানানো থিওরি নয়। আল্লাহ বলেন
আরব দেশ, ভৌগোলিক সীমারেখা একটা ভিন্ন দেশ, আমেরিকা ভিন্ন। তোমার এখানে যখন রাত, তখন আমেরিকায় দিন। তোমার এখানে যখন দিন, সেখানে তখন রাত। কেন? আমেরিকার সরকার দিনের রাত বানাইছে, রাতের দিন বানায় দিছে। হ্যাঁ, ও তা তোমার বাবাই বানাইছে? আল্লাহ বলেন, আমার সূর্য আমার আদেশ মতে যখন যেখানে চলবে, যেখানে সূর্যের আলো দিবে, সেখানে তখন থেকেই আলো। সূর্য আছে, দিন আছে। সূর্য নাই, রাত নাই। সূর্য যেখানে আছে ওখানেই দিনের হিসাব হবে। বাংলাদেশের সূর্য যতটা টাইম থাকবে, দিনের সীমানাটা ততটা টাইম হবে। রাতের সীমানায় যতক্ষণ সূর্য থাকবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত রাতের হিসাব করতে হবে। সৌদি আরবে যখন থেকে যখন সূর্য উদিত হবে আর অস্ত যাবে, তখন থেকেই তখন তার দিনের হিসাব হবে। ওই দিনের মধ্যেই ফজর পড়তে হবে। দিনের শুরুর আগ মুহূর্তে ফজর, মাঝখানে যোহর, এরপরে আসর, অস্তমিত হওয়ার পরে মাগরিব, মাঝখানে রাতের বেলায় এশার নামাজ পড়বে। সূর্য যদি সৌদি আরবে আমার দেশের টাইমে 9টায় উঠে, সেখানেই তখন ফজর পড়বে। ওই সূর্য উঠার আগ মুহূর্তে বাংলাদেশে যদি সৌদি আরবের টাইমে 9টায় ওখানে সূর্য, এই সময়ে যদি আমাদের দেশে সূর্য উঠে, আমরা সূর্য উঠার আগ মুহূর্তে আমরা ফজর পড়ব। ওই সৌদি আরবে 3 ঘন্টা বাকি আছে, আমাদের এখানে সূর্য ডুবে ডুবে ভাব। এখন সৌদি আরব ডুবতে আরো 3 ঘন্টা বাকি। সৌদির দিকে তাকাইয়া বলদের মতো ইফতারি নিয়ে বসে থাকলে হবে না, পাঠার মতো বসে থাকলে হবে না। সূর্য দেখোনি অস্ত হয়ে গেছে, আজান হোক আর না হোক ইফতার করো। সৌদি আলারা তখন যদি ইফতার করে, ওদের রোজার গোষ্ঠী শুদ্ধ নষ্ট হয়ে যাবে। আবার ওদের সাথে তাল মিলাইয়া তুমি যদি বলো ওরা যখন 9টায় আমগো টাইমে ফজর পড়ে, আমরা ওই টাইমে ফজর পড়ি, তোর গোষ্ঠী শুদ্ধ জাহান্নামে যাবে ফজর নিয়ে। তোর বাবার কথায় সূর্য চলে না, আল্লাহর ইশারায় সূর্য চলে। তোর বাবার থিওরিতে দিনের সীমানা হয়নি, রাতের সীমানা হয়নি। আল্লাহর সিদ্ধান্তে সূর্যের ক্যালেন্ডার আর চাঁদের ক্যালেন্ডারে দিন রাতের ব্যবধান হয়েছে। এখানে তোমার কোনো এখতিয়ার নাই, মাস্তানি করার সুযোগ নাই। সূর্য যখন তোমাকে থিওরি দিচ্ছে, কমান দিচ্ছে, ওই কমান মেনে তোমাকে দিন রাত নির্ণয় করে চলতে হবে। সৌদি আরবের সাথে যদি তুমি রোজা রাখো, সৌদির সাথে মিল করেই তুমি সকাল 9টায় সাহারি খাও, সৌদির সাথে মিল করে আমগো দেশে এশার টাইমে ইফতার খাও। কিছু মানবা কিছু মানবা নাই, বাটপারি শিখাইলো তোমাকে কোন বেঈমান। কিছু মানবা কিছু মানবা না। কেন? সৌদির সাথে যদি মিল করে রোজা রাখো, সৌদির টাইমে মিল করে আসরের সময় জুমা পড়ো। আমরা যখন আসর পড়ি তখন তারা কি পড়ে? জুমা পড়ে, জোহর পড়ে। কথা বুঝেন নাই? তার সাথে মিল করো। ইফতারি করতে গেলে তাদের সাথে মিল করো। কিছু মানবা কিছু মানবা না, এই বাটপারি কে শিখিয়েছে তোমাকে? আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। রাগ করলেন? এরপরও যদি কেউ করে, আমগো দ্বন্দ্বের দরকার আছে? আপনার কবরে আপনি যাবেন, আপনার ফিডা আপনি খাবেন, আমার কি টেনশন আছে? কোনো টেনশন নেই। রাগ করতেছেন? সৌদি আরবেরা রুটি খায়, বাঙালি কি রুটি খায় বাঁচতে পারে? ডাক্তার কতবার লাল বাতি জ্বালায় দিল, কম হইব না। একজনের রুটি খাওয়ার ডাক্তার পরামর্শ দিছে, স্যার এটা কি খানার আগে না পরে? কথা বুঝেন নাই? বাঙালি ভাত না খাইলে ওই মক্কায় হজে যায়, হ্যাঁ নো গিয়াও কোনো কাম হইতো না। দামি রুটি আলু ভর্তা হইলো ভান্তা বাদ দে, না খাইলে কলিজা ঠান্ডা হবে না, হজই নষ্ট হয়ে যাবে, বাদ দে। তো কি করে? এখান থেকে বাবুর্চি নিয়ে যায়, আলু নিয়ে যায়, বুঝেন নাই? বিমানে করে বাঙালির খানা নিয়ে যায়। কোনো কাম হইতো না। সরকার বলে কোনো হোটেলে পাক চলবে না। 13 কিলোমিটার দূর থেকে পাক কইরা ভ্যান ভইরা গাড়ি বইরা পলিথিনি করে নিয়ে আসতে হবে। একেবারে শুটকির মতো শুকায় থাকবে। ওই ভাত না আইলো কোনো খানাই ভিতরে যাবে না। বয়ে বয়ে দোয়া নুস পড়বে, এরপরে ওই পলিথিনে খানা আইব। মুসুরির ডাল লাগবেই, ভর্তা লাগবেই, কাঁচামরিচ লাগবেই, সব দিয়ে খাইয়া বাঙালি টাটকা
বাইতুল্লাহ লাফাচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। সৌদি আলাম এখানে আসছে, এরা যদি বলি ভাই আলু ভর্তা দিয়ে মারো, হবে? হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা সিস্টেম করেছেন, এটা বান্দার কোনো হাত নাই, এখানে বান্দার কোনো বাটপারি নাই, মাস্তানি নাই। আল্লাহ একটা সিস্টেম, এটা কুদরতি কায়দায় করেছেন। কোন দেশ আছে এমন 12টা মাস গরম, ওখানে শীতের মাসালা চলবে না। কোন দেশ আছে 12টা মাস ঠান্ডা, যেখানে সূর্য বেশি আলো দেয় ওখানে গরম বেশি, সূর্যের ছায়া যেদিকে বেশি ওদিকে ঠান্ডা বেশি। হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে মানুষ বরফ হয়ে যায়। ভাইরা আমার, আল্লাহ সিস্টেম করে দিয়েছেন। অতএব ভালো করে মনে রাখবেন, একটা ইসলামের মূলনীতি। আপনারা তো বলেন, বাংলায় বলেন, স্থানকাল পাত্র ভেদে কথা বলতে হবে, বলেন না? ইসলামের এই মূলনীতিটা এটাই, যেখানে যেই মাসআলার প্রচলন চলে বেশি ওখানে ওই মাসআলা মেনেই চলো, নতুন মাসআলা উদ্ভাবন করে ফিতনা সৃষ্টি করো না। শুধু দেখতে হবে কোরআন হাদিস অনুযায়ী আছে কিনা। যেখানে ভাত খায় ওখানে ভাত খাও, না খাইলে তুমি চুপ থাকো, বিরোধিতা। যেখানে রুটি খায় সেখানে তুমি পারলে খাও, না পারলে বিরোধিতা করিও না। শুধু দেখবা হালাল নি, কি দেখবেন? যেখানে বুকের উপরে হাত বেঁধে নামাজ পড়ে সেখানে তুমি বিরোধিতা করিও না, দেখবা হাদিসে আসেনি। যেখানে নাভির নিচে হাত বেঁধে নামাজ পড়ে বিরোধিতা করিও না, দেখবা হাদিস অনুযায়ী চলেনি। কথা বুঝেন নাই? একেবারে এখানে সুজাতপুরের মানুষ আলহামদুর পরে আস্তে আমিন কয়, একজনে একেবারে টাটকা আমিন কয়ে মসজিদের গরম বানায় লাইছে। তোমার এই ফুডানির দরকার কি? তোমার যদি এত শরীরে ইশক আর গরম থাকে, তুমি আলাদা একটা টিনের মসজিদ উঠে চিৎকার দাও অল টাইম, ফজর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে ফজর, খালি চিল্লাইতেই থাকো, কেউ তোমাকে বাধা দিবে না। খামোখা ফিতনা ছড়াও কেন? তুমি 8 রাকাত তারাবি পড়বা, না পড়া বিড়ি টানো, তোমার কে ফিরায়? যারা 20 রাকাত পড়ে এদের পেছনে তুমি আঙ্গুল দিয়ে গুতাও কেন? তোমার আঙ্গুল এত খারাপ কেন? তোমার জিহ্বা এত নষ্ট কেন? তোমার অন্তর এত পচা কেন? 20 রাকাত যদি তোমার মনে হয় কোরআন হাদিসের বাইরে, তাহলে এই জ্বালা আর এই জ্বলন আর এই অ্যাকশন নিয়ে আগে যাও বাইতুল্লাহ আর নবীর মদিনায় মসজিদে, ওখানে 20 রাকাত কমাও। কেমন বাপের ভূত হইছো, হেন যাও যাও যাও। আমরা তো 8 রাকাত ওয়ালাকে গালি দিয়েছি, ওরে ভাই তুমি কত মুসলমান আছে 20 রাকাতেরই পক্ষে, পড়েই না। রোজাটা কোন রকম রাখে মানুষের ভয়ে, আর তারাবির টাইমে মসজিদে ঢুকে কোন রকম পিছন দিয়ে ভাইকে দিয়ে কি রাস্তায় বিড়ি টানতে জমান, আর তারাবি খাস না। শেষ সময় আইয়া আবার হাত বাইতে খাড়া হয়ে গেছে, মাঝখানে দিয়ে সব গেছে। বুঝেন নাই? নাই নাই এরে কি ইমাম ফিডাইছে নি? সমস্যা কি? তুমি 8 রাকাত পড়ো না 4 রাকাত পড়ো না পড়া তুমি বিড়ি টানো, কে তোমার খবর নেই? 20 রাকাত ওয়ালার দিকে বাঁকা নজরে তাকায় না। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। কি বুঝলেন? 8 রাকাত ওয়ালার গালি দিলাম, এই বেচারা নামাজ টামাজ নাই, রোজা নাই, সরমনের পিসাব বা কোনো একজন আল্লাহর ওলির বয়ান শুনে নামাজ ধরছে নাই, এরকম নামাজ পড়তে যাইয়া টেনশনে পড়ে গেছে। হাত বাঁধবো কই, বুকে না নাভিদ? এই টেনশনের ঠেলায় ইমামের 2 রাকাত গেছি। আমি হাতটা কই রাখো, নাভির তলে না বুকের উপরে না মাথা? আছেন এরকম? আর এক ধোকাবাজ। যদি তুমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যাও, বাঁধবো কই, তোর বাধাই লাগবে না, হাত ছাইড়া দিয়ে খাড়ায় থাক, তা তো নামাজ হয়ে যাবে।
আগে নামাজ পড়, এই বাটপারি সাইরা নামাজ পড়, টুপি মাথায় দিবি নবীর মহব্বতে। টেনশন করে কি কোনটা দিন, কালো না সবুজ না কল্লি না 1.5 কেজি, এই টেনশনে টুপি পরে না। ওরে বেদ্দপ, আগে নবীর মহব্বতে টুপি একটা ঢুকা, পরে গিয়ে চিন্তা করবি কি উপরের তলা আছে না নাই, না থাকলে এটার আবার শিলি টিলি দিয়া সাইজ কর। আগে টুপি বল, টুপি না পইরেই ফতুয়াবাজি করে। কোনটা পড়ুন, টুপি মাথায় না দিয়া কোনটা পড়ুন জিগাইলো ফিডা। আগে টুপি পরবি, এরপরে বলবি যে এটা ঠিক আছে নি না অন্য কিছু, আগে পড়তে হবে। আগে নামাজ পড়ো, এরপরে চিন্তা করো হাত বাদ বাকু। নামাজই পড়ো না, হাত দিয়া প্রশ্ন করলেই ফিডা। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন। রোজা রাখবো কোন মাসে? আসতে বলেন, কয়দিন? অনির্ধারিত চাঁদের হিসাবে যতদিন হয়। আল্লাহ দিন নির্ধারণ করেননি, কারণ কারো রোজা 31টাও হতে পারে না। কিন্তু চাঁদের মাস কখনো 31 হবে না, চাঁদের মাস কখনো 31 হয় না, হয়তো 30 বা 29। রোজাদারের রোজা 31 হয় কিভাবে? সৌদি আরব একদিন আগে রোজা রাখছে, হ্যাঁ, রমাজানের ভিতরেই দেশে আইসা পড়ছে। আমরা যদি রোজা রাখি 30, তার হবে 31। আমরা যদি রাখি 29, তার হবে 30। কথা বুঝাইতে পারিনি। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান এইভাবে দিয়েছেন যে কখনো অচল হয় না যায়। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। রমজান মাসে রোজা রাখো কেন? তাকওয়া অর্জন করার জন্য। তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয় যার অন্তঃকরণে জমা হয়ে যাবে, বান্দার গলায় ছুরি আসবে, কখনো গুনাহের দিকে যাবে। हर के दारत खौफे हक दर दिल मदम जन्नतुल मअवा देहद ओरा मकाम जुज़बा हक ची जे मखाज इंसो जा फजले उआ मस्ते दर जुमला जहा। তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়। এই ভয়টা ঢুকানোর রাস্তা দুইটা। এক নাম্বার, রমজানের মাধ্যমে আল্লাহর ভয় মানুষের মধ্যে জন্মায়। আর সবথেকে দামি রাস্তা হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। তাকওয়া অর্জন করার জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্রবে যাও। কে আল্লাহওয়ালা? ভেজাল আর ভেজাল, ভেজাল। এক নাম্বার, মাল বের হওয়ার আগেই ভেজাল, ভেজাল টাকায় ভেজাল, খানায় ভেজাল। এমন ভেজাল, ভেজাল থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই। কারণ যেই বান্দা অল টাইম সুদের টাকায় ব্যবসা করে, ওই বান্দা মসজিদ বানাইলো কিনা, মাদ্রাসা বানাইলো কিনা জানার কোনো দরকার নাই, কারণ ওর পুরা কামাই রুজিটাই হারাম। যেই লোকটার কামাই হারাম, এরে হালাল সাবান দিয়া ধোয়াইলে কি হবে? হবে কিছু? বান্দা বাড়ির থেকে মুরগি চুরি করে ম্যাডামকে বলে তাড়াতাড়ি রান্না করে দাও, ফ্রেশ হয়ে আসতেছি, আর ঘরে যাব। ম্যাডাম মুরগিটারে রান্না করতে গিয়ে একা একা ব্যস্ততায় পড়ে গেল। আল্লাহর বান্দা ফ্রেশ হয়ে এসে দেখে এখনো মুরগিটা রান্না হয় নাই। মাথাটা গরম হয়ে গেল, ম্যাডাম
মুরগি এনে দিলাম চুরি করে, তাড়াতাড়ি রান্না করে দাও, দেরি হচ্ছে কেন, আর এক ঘরে যাব। ম্যাডাম বলে তুমি বুঝো কিছু, দিলেই কি রান্না করা যায়? এই মুরগিটা জবাইয়ের পর কত কাজ আছে। বলে কি কাজ? বলে এর ভিতরে চিকন চিকন সূক্ষ্ম হারাম রগ আছে, হারাম রগ, এগুলো বাঁচতে হয়। আল্লাহর বান্দা বলে ম্যাডাম মনে করছিলাম আমি বুঝি অবুঝ, কিন্তু তুমিও তার সেরা কম নয়। একটা চুরি করা মুরগির হারাম আবার রগ বাঁচো কি? মুরগিটাই চুরি করা, আবার কিসের হারাম রগ বাঁচো? যেই মুরগিটা পুরা চুরি করা হারাম, এই মুরগির রগ বাঁচলেও কি হবে, না বাঁচলেও কথা কয় না। যেই বান্দা সুদের টাকায় ব্যবসা করে, দোকান ঘর বিল্ডিং চলে, পোশাক চলে, খানা দানা চলে, ও আল্লাহর বান্দা তুমি নিজের আপন মায়ের সাথে জিনার গুনাহ আমলনামায় জমা করতেছো। মারাত্মক গুনার কাজে তুমি লিপ্ত আছো, মারাত্মক গুনাহ করতেছো। তুমি নামাজ পড়ো, আল্লাহর কসম নামাজ কবুল হবে না। সুদের খাতায় নাম থাকলে 13-12 হজ করলে একটা হজও কবুল হবে না। জিকির করো, কবুল হবে না। দান সদকা করো, কোনো সওয়াব হবে না। কোরআন খতম করো, সওয়াব হবে না। এরে আল্লাহর গোলাম, তুমি দান করলেও কি, না করলেও কি? এনে নবীর উম্মত, তোমার মাথার থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত আয়নার সামনে দাঁড়ায় দেখো, তোমার চুলগুলো নবীর তরিকায় নাই, তোমার মাথার টুপি নবীর তরিকায় নাই, তোমার মাথায় টুপি নাই, আঙ্গুলের নখগুলো নবীর তরিকায় নাই, দাড়িটা নবীর তরিকায় নাই, পোশাকটা নবীজির তরিকায় নাই, তোমার লেনদেন নবীর তরিকায় নাই, খানা দানা নবীর তরিকায় নাই, তো চলাফেরা ঘুম নিদ্রা নবীর তরিকায় নাই। শুধু তোমারটা না, তোমার মেয়েরটাও নাই, তোমার ছেলেরটাও নাই, তোমার স্ত্রীরটাও নাই। তুমি নবীর তরিকারে বারবার জবাই করো, জবাই করো, সুন্নত জবাই করো। খানা খাইতে বসছো, দস্তারখান নাই, খানার শুরুতে নবীর সুন্নতের বিসমিল্লাহ নাই, খানার লোকমা দিতের মধ্যে বিসমিল্লাহ নাই, প্লেটটা চেটে খাওয়ার সুন্নত তোমার মধ্যে নাই। এরে বান্দা, খানায় বসার তরিকার সুন্নতটা তোমার মধ্যে নাই। প্রত্যেকটা কদমে 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 তুমি নবীর সুন্নতের জবাই করো, জবাই করো, জবাই করো। তোমার মতো নবীর দুশমন সুন্নি দাবি করলেও কি, না করলেও কি? তুকু যাও সুন্নতে আহমদ কুজাবা মোহাম্মদ কৈবুদ নিসবতুরা কারে শয়তা নিকুনি নামত বলি গরওলি লানুতাস্তাই বরওলি হাম সুরাত হাম সিরাতে মুস্তফা দর তমামি হালে উকুন ইত্তেবা ইত্তেবায়ে সুন্নতে খায়রুল বাশার গিরে লাজিম তাবয়াবি আই পেশা। এরে নবীর উম্মতের দল, রোম সম্রাটের কাছে সাহাবী রেডি হয়ে গেলেন, খানার মধ্যে বসে আছেন, খানার দস্তারখানে প্লেটের থেকে খানা পড়ে গেছে, উঠাইয়া উঠাইয়া সাহাবী খাচ্ছেন। রোম সম্রাটের প্রহরী যারা দামি দামি মানুষগুলো বলে, মূর্খদের মতো এমনটা কেন করো রে সাহাবী, এটা তো দেখতে কটু মনে হয়, দৃষ্টিকটু মনে হয়। মাথাটা গরম করে বলে সাহাবী, খবরদার, আতরুকু মিন সুন্নতি হাবিবি, আমি কি আমার হাবিবের সুন্নতকে তরক করে দিব? লিহা উলাইল হুমাকা, এই মূর্খদের কারণে কি আমি নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিব? প্লেটটা চেটে খাইলে নবীর সুন্নত হয়, সওয়াব হয়। হুজুর বয়ে বয়ে নবীর সুন্নতের মায়ায় প্লেটটা চেটে খায়। হোটেলের অপর সাইডে টেবিলে ভদ্র লোকেরা বয়ে বয়ে খায়, সি 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 সি, মনে হয় জানো এমন ক্ষুধার্ত জীবনে খানা পায় নাই, এত চাটা চাটে মনে হয় বিলাইও এমন চাটে না। কি আউযুবিল্লাহ না নাউযুবিল্লাহ? হুজুরের প্লেট চাটা দেখে কয় সি 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 সি, বিলাইও এমন। হুজুরের কানে কথাটা এসে গেল। হুজুর তো বুঝাইতে পারে না আমি পেটের ক্ষুধায় চাটি না, সুন্নতের মায়ায় চাটি। এ সুন্নি হবে না, তুমি হবা।
হঠাৎ হুজুরের মনে বুদ্ধি এসে গেল, তাকায় দেখে ভদ্রলোকেরা খায় অর্ধেক আর ফালায় দেয় অর্ধেক। হুজুরও ফাঁকে দিয়ে বলল, সি 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 সি, এমন খাওয়া খাইলি যে কুত্তায় এরম ফালায় জ্বালায় খায় না। ভাইরা আমার, নামাজ পড়ি একা একা 10 রাকাতে 3 মিনিট, মানুষের সামনে পড়ি 4 রাকাতে 10 মিনিট। হুদাই সূরা মুরা নাই, বয়ে বয়ে ইতিকাফ করতেছি, মানুষে দেখবো আমি বুজুর্গ। এটা মানুষকে দেখানোর জন্য হলো, রিয়া। বান্দা হজ করতেছে মানুষকে দেখানোর জন্য করে, আছে না নাই? 2 বেয়াই ভিআইপি প্যাকেজ করে হজ করলো, ভিআইপি প্যাকেজের হাজি হজ টাজ করে জীবনে জামা পরেনি, এমন লম্বা জামা সৌদিতে পরে আইছে যে গিরান নিচে রাস্তার ময়লা সব ধামাধাম পরিষ্কার করে ফেলছে। বিশাল বড় লম্বা জামা, মাথার উপরে আবার রুমালের পর্দা লাগানো, রুমালের উপরে কালো বেরি। হাজি সাহেব ভিআইপি প্যাকেজের হাজি, গাট্টি গুট্টি ঘরের মধ্যে রাইখে এই বাজারে আইসা সুজাতপুর বাজারে ঘুরে। এই বাজারের না আবার পেছ লাগায় না, কথার কথা বলতেছে। 2 বেয়াই 2 বাড়ি চলে গেল। বাজারের মধ্যে আইসা বেয়াই ঘুরে দোকানে দোকানে হাঁটে বসে, কেমন আছো, সালাম আলাইকুম, কেমন আছো, সালাম আলাইকুম। অনেকে ওয়ালাইকুমও কয় না। মাথাটা গরম হয়ে গেল, টেলিফোন বের কাছে। বেয়াই কোথায়? বলে ঘরে। করো কি, ঘুমাও? বলে না না। কি ব্যাপার, এখন তুমি টেলিফোন করলা কেন? বলে মাথাটা গরম হয়ে গেছে, এত দামি প্যাকেজ দিয়ে হজ করলাম, সুজাতপুর বাজার আইলাম, কত দোকানে সালাম দিলাম, ওয়ালাইকুম কেউ কয় না। বাদ দিলাম ওয়ালাইকুম লাগবে না, কিন্তু মনে দুঃখ যে কেউ আমার একবারও হাজি কয়া ডাক দিল না যে হাজি সাহেব কেমন আছেন, ওই হাজি সাহেব কেমন আছেন, কেউ বলে। বেয়াই কয়, বাবা তুমি বেয়াই সাহেব, তোমার মনে দুঃখ? বলে হ্যাঁ দুঃখ। কয় তোমার থেকে দুঃখ আমার বড়। কেন? কয় আমার বউই আমারে হাজি কয় না। তোমার থেকে আমার দুঃখ আরো বেশি, আমার বিবি আমারে হাজি সাহেব কয়া ডাকে না। বান্দা হজ করেছে মানুষকে দেখানোর জন্য, নামাজ পড়ে মানুষকে দেখানোর জন্য, যাকাত দেয় মানুষকে দেখানোর জন্য, 3rd ক্লাসের কাপড় কিনে সিরিয়ালে মানুষের দেয়, যেটা 1বার 2বার পড়লে আম্মা জান 3য়-বার পড়তে পারে না। স্টাইল, ফ্যাশন। দোকানের 3rd ক্লাসের কাপড়গুলো কিনে আনে যাকাত দেওয়ার জন্য। ওই কাপড়গুলো কোনোদিন নিজের আপনজনের জন্য কিনেনি। রাসূলের হাদিস হলো, বান্দা নিজের জন্য যেটা পছন্দ করো না, এটা অন্যের জন্য পছন্দ করো না। হযরত আলী ফাতেমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ওড়না নাই, একটা নতুন ওড়না কিনে দিয়ে আসলেন। হঠাৎ নতুন ওড়না পাইয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা খুশি হয়ে গেলেন। দরজার সামনে এক ভিক্ষুক এসে বলে, আমার কাপড় নাই, বস্ত্র নাই। আল্লাহর নবীর মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পুরান ওড়নাটা দান করবেন। হঠাৎ করে বাবার হাদিস মনে পড়ে গেল, যেটা নিজের জন্য পছন্দ করো না, অন্যের বেলায় পছন্দ করিও না। নতুনটা নিজের কাছে যেহেতু বেশি পছন্দ, পুরানটা অপছন্দ, তাহলে এটারে ভিক্ষা দেওয়া যাবে না, আমি দান করব। তো আমার পছন্দের জিনিসটাই তো করা দরকার। আব্বা জানের হাদিস মতে নতুন ওড়নাটা সাথে সাথে দান করে দিলে। সুবহানাল্লাহর সাথে ভিতরে মিল থাকলেই তো সুন্নি, না থাকলেই তো টাটকা বাটপার। ভাইরা আমার, বেয়াই বাড়ির জন্য আলমারি সুকেস ভরা জামা কাপড়, এটি ভাঁজ ভাঙে না। বেয়াই বাড়ি যাবে, সামনে শবে বরাত, সামনে রমাজান, লাইলাতুল কদর আনবে। আর আল্লাহর ঘর মসজিদে মাঝে মাঝে যায়, 3rd ক্লাসের ময়লা কাপড় ভরে যায়, সেরা জুতা নিয়ে যায়। সেরা জুতা রশি লাগায় ফেস দিয়ে, এরপর ভালো লাগে যাইতেছে মসজিদে। কি ব্যাপার মিয়া, তুমি আল্লাহর ঘরে যাও, সেরা জুতা নিয়ে যাও। টাটকা চোর বয়া রয়েছে তো, সেরাটা নাইনি। নতুন নতুন জামার ভাঁজ ভাঙে না, বেয়াই বাড়ি যাবে। তোমার বেড থেকে আল্লাহর সম্মান কম হয়ে গেল? তোমার দামি জামা ওখানে নিয়ে যাইতে না? ঈদ আসতেছে, নিজের আপন আত্মীয়দেরকে টাকা পয়সা দান করা লাগবে। ব্যাংক থেকে দামি দামি নতুন নোট গুলো নিয়ে আসছে, বন্ধুকে দিবে।
অথচ জুমার দিন মসজিদে যখন যায় আল্লাহর আশেক বান্দা পুরান সেরা নোটগুলো মসজিদে দেয়, যেগুলো চলবে না অচল। ম্যাডাম পকেটাতে কিও সিরা টাকা টেনশন নেই, আজকে ওয়াজ আছে, মানুষ ওয়াজের ভিতরে চালায় জীবনে সেরা টাকা তালিমালি দিয়ে এনারে ওয়াজে দেয়, মসজিদে দেয়, আর মাঝে মাঝে আমগো হাদিয়া দেয়। এক জায়গাতে একবার হাদিয়া দিয়েছিল বহু আগে, এখন বাটপারি করে না তেমন। 7টা 1000 টাকার নোট সব জাল। এই জন্য রসুল বলছেন তুমি গুইনা নাও, এটা সুন্নত, দেখে নাও, দেখে নাও কত বাটপারি। আল্লাহ কুদরতের হাতে আমাদের হেদায়েত দান করে। ও আল্লাহর বান্দা, এই রমাজান তাকওয়া অর্জন করার মাস। রোজার এমন একটা আমল যেটা মানুষকে দেখানোর কোনো কায়দা নাই। আছে? কেমনে দেখাইবেন যে আমি রোজাদার? এই মিয়া টের পাইছো নি আমি রোজাদার, যে বয়ে বয়ে কলা খাইতেছি? কলা খাই দেখাইবে আমি রোজাদার? আছে কোন সুযোগ? কিন্তু কেমন কি আল্লাহর কুদরত! আসরের নামাজটা পড়ার পরে ঠাড়া ভাঙ্গা রোদে পিপাসা, কলিজা ফেটে যায়। আমি একা রুমের মধ্যে ফ্রিজে পানি ভরা 1.5 লিটার, টান মারলে বিসমিল্লাহ ছাড়া চলে যাবে। বান্দা টান মারলে কেউ দেখবেও না, এরপরও রোজাদার এক ডোক পানিও পান করে না। কার ভয়? পানির মধ্যে ডুব দিছে, এমন পানি ঠান্ডা, কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, ভিতরে ডুব দিয়ে যদি 1-2 ডোক পানি পান করে কেউ দেখবেনি, এরপরও করে না কেন? কার ভয়? আল্লাহর ভয়। এই জন্যই তো আল্লাহর নবীকে আল্লাহ বলেন, ও নবী উম্মতের জানায় দেন, নামাজের পুরস্কার আমি দিয়া দিলাম, যাকাতের পুরস্কার দিয়া দিলাম, ফেরেশতা তুমি আমল নামায় জমা করে দাও। রোজার পুরস্কারটা দিবি না রে ফেরেশতা, রোজার পুরস্কারটা আমি আল্লাহ এমন ভাবে দিতে চাই যেই পুরস্কার আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আল্লাহর নবীকে আল্লাহ বলেন, উম্মতের জানায় দেন, আস-সাওমু লি ওয়া আনা আজজি বিহি, রোজাটা শুধু আমি আল্লাহর জন্য, কারো জন্য নয়, আর এর পুরস্কার হলো আমি আল্লাহ নিজেই। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है, या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर। তাকওয়া অর্জনের মাস রমাজান। ইফতারি 10 জনে নিয়ে বসছি, ইফতারির আর বাকি আছে 10 মিনিট। মনে মনে বলতেছি 3 জন যদি উঠা যাইতো, কলিজা ঠান্ডা হইতো, 3 জনের একা টানতাম, ঠিক নি? আল্লাহ তাআলার কুদরত কি! 1 গ্লাস শরবত যখন আজান দেওয়া মাত্র বিসমিল্লাহ বলে ভেতরে টান দিলাম, পিপাসা নিবারণ হয়ে গেল। এখন একার প্লেটের ইফতারিও একা শেষ করতে পারি না। কেমন আল্লাহর দেওয়া বরকত! এজন্যই তো আল্লাহ বলেন রোজার এত দাম। একটা কাক জন্ম লগ্ন থেকে দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করে ডানাটা মেলে খোলা আসমানে উড়তেছে উড়তেছে, কাক কাক চিনেননি? কেউ? কাউয়া কাক কালো, কোকিল কালো, কালো মাথার কেশ, এর চেয়ে বেশি কালো মনের হিংসালেশ। নিম তিতা, নিন্দা তিতা, আর তিতা খর, এর চেয়ে বেশি তিতা 203-এর ঘর। চাকা গোল, পয়সা গোল, গোলালু গোল, এর চেয়ে বেশি গোল মনের গন্ডগোল। ওই কাক হায়াতুল হায়াওয়ানে লেখা হয়েছে, কাকের হায়াত বড় লম্বা। দুনিয়াতে জন্ম নিয়েই কাকটা যদি ডানা মেলে উড়তে থাকে, অনর্গল উঠতেছে, খোলা আসমানের সামন দিকে যায়, উড়তে 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 এমন দূরে চলে গেল যে এই জীবন তার শেষ সীমানায় এসে বুড়া হয়ে গেল। কাকের হায়াত লম্বা, এখন জন্ম থেকে যদি উড়িয়া সামনে যায়, এমন বুড়া হয়ে গেছে উড়তে উড়তে। এবার বুঝেন যে
জন্ম থেকে উড়া শুরু কইরা বুড়া হওয়া পর্যন্ত যদি উড়িয়া সামনে যায় কত দূরে গেল? 1 মাইল। পৃথিবীর কোন কম্পিউটার হিসাব দিতে পারবে না। একটা রোজাদারের ফজিলাত হলো এমন যে একটা রোজার বিনিময়ে কাকের থেকেও বান্দা জাহান্নাম থেকে আরো দূরে সরে যায়। আল্লাহ বলেন, এ রোজাদার পুরস্কারটা নিয়ে নে, তুই আমার আমি আল্লাহ তোমার। নাউজুবিল্লাহ। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ও রোজাদার, তুমি আমার আমি তোমার। এমপি মহোদয় যদি বলে তুই আমার, পার্লামেন্টে ঢুকতে কোনো পারমিশন লাগবে না। প্রধানমন্ত্রী যদি কাউকে বলে তুমি আমার লোক, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ টপ থেকে নিচু পর্যন্ত সবাই সম্মান করবে কি করবে না? আল্লাহ যদি বলে এই বান্দা তুই আমার আমি তোমার, আল্লাহর কসম জান্নাতে ঢুকতে কোনো টিকিট লাগবে না। তবে এটাও সত্য যে এমপি সাহেব থার্ড ক্লাসের কোন বান্দাকে বলবেন না তুমি আমার আমি তোমার। এমপি সাহেব তাকেই বলবেন তুমি আমার আমি তোমার, যেই বান্দা এমপির গুণগান গায়, প্রশংসা করে, এমপির কথা মতো চলে। আমার আল্লাহ রোজাদারকে বলবেন তুই আমার আমি তোমার। তবে সব রোজাদার না। আমাদের বরিশালে কলা গাছের সাথে একটা প্রাণী সারাটা দিন ঝুলে থাকে, কিচ্ছু খায় না, রোজা রাখে, রোজা কলাবাদুর। সারাটা দিন কিচ্ছু খায় না, কেন? আল্লাহর মহব্বতে রোজা রাখছে। না না, ওর চোখের মধ্যে সূর্যের আলোটা গজব হয়ে আসতেছে, এই জন্য চোখ বন্ধ করে কলা গাছের সাথে আপন হয়ে ইতিকাফ করে। সন্ধ্যা যখন হয়ে যায়, সূর্য নাই, সারাটা রাত মাস্তানি করে আর ঘুরে বেড়ায়। আমগো ঘরের মধ্যে ঢুকে কানের লগে বাড়ি খেয়ে দৌড় মারে। দেখেন নাই? দৌড় পাগলের মতো সারাটা দিন রোজা রাখছে, তো ইফতারির জন্য দৌড়াচ্ছে, ডানে বামে কানের সাথে বাড়ি খায়। এরে আল্লাহর বান্দা, সারাটা দিন তুমি খানা খাইলা না, রোজাদার, কিন্তু জবানের গালিও বন্ধ নাই, গীবত বন্ধ নাই, মিথ্যা বন্ধ নাই, ক্যারাম বোর্ড খেলা বন্ধ নাই, লুড্ডু খেলা বন্ধ নাই, তাস খেলা বন্ধ নাই, জুয়া খেলা বন্ধ নাই। আল্লাহর কসম, তোর রোজাটা ওই কলা বাদুরের মতোই উপবাস হবে, রোজা হবে না। কলা বাদুরের মতো উপবাসকারীকে আল্লাহ বলবেন না তুই আমার আমি তোমার। আল্লাহ তাআলা ওই রোজাদারকে বলবেন তুমি আমার আমি তোমার। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ওই রোজাদারকে বলবেন তুমি আমার আমি তোমার, যেই রোজাদারের মধ্যে কমপক্ষে 6টা গুণ পাওয়া যাবে। কয়টা গুণ? আরো আস্তে করে বলেন। কষ্ট হচ্ছে? উডে কা, এরা উডে কা। এই গজুবিয়া ব্যারামটা যে কবে যাইবে এই দেশতে? কি মোনাজাত দিয়ে দেব? আল্লাহ তাআলা ওই রোজাদারকে বলবেন তুমি আমার আমি তোমার, যেই রোজাদারের মধ্যে কয়টা গুণ থাকবে? সবাই আস্তে করে বলেন। 6টা গুণওয়ালা রোজাদারকে আল্লাহ বলবেন তুমি আমার আমি তোমার। 1 নাম্বার গুণ হলো জবানের হেফাজত। জবানের হেফাজত কেমনে করবেন? 1 নাম্বার, জবানের হেফাজত করার জন্য মিথ্যা কথা বেশি বলবেন। জবানের হেফাজতের জন্য 2 নাম্বারে গালি দিবেন, যত পারেন গালি দিবেন। 3 নাম্বার, জবানের হেফাজতের জন্য বসে বসে বেশি বেশি গীবত শিকায়াত করবেন। না যে বললেন চলে তো? এই কপাল পরা মুসলিম উম্মত, ফেসবুকটা গরম করে করে গীবত গীবত, আঙ্গুল দিয়া বিরোধিতা। টেলিফোন করে বন্ধু ঘুমাইছো কেন? একটু একটু দেখতো ফেসবুকটা খুলে। হাটহাজারীর হুজুরকে দিছি, কিন্তু দেখ দেখ তাড়াতাড়ি তাবলিগ ওয়ালারে দিছি, চরমনাই ওয়ালারে দিছি, আসেনি? হায় আফসোস। কারো বিপদে খুশি হইও না। বক্তা চেয়ারে বসে হাটহাজারীর হুজুরকে গালি, কওমিওয়ালারে গালি, টাটকা গালি। ডান পাশের চেয়ারে এক হুজুর বয়া কি খিলখিল করে হাসে, খুব খুশি, কওমিওয়ালারে গালি দিচ্ছে, হাটহাজারীর হুজুরকে গালি দিচ্ছে। কি মজা!
আল্লাহর মার আলমের বাইব, আল্লাহর কি কুদরতের কারিশমারে মুমিন। বক্তা গালি দিচ্ছে, হাটাজারির হুজুর খারাপ, কওমিওয়ালারা খারাপ, সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে কোনো লাভ নাই। ডান পার্শ্বে বক্তার কথা শুনে যে মৌলবী খিলখিল করে হাসতেছিল, সে কোনোদিন ভাবে নাই ফেনীর সোনাগাজীর থেকে তার হাতে হ্যান্ডকাপ লেগে যাবে। ঠিক কি না বলো? টের পাও না কিছু? আরো দেখ বাস। কারো বিপদে খুশি হইও না। আমিও কিন্তু তার এই হ্যান্ডকাপের পেছনে খুশি হয়ে বলি না, কারণ সে তো একজন আলেম, নবীর লেবাস লাগানো, তার উপরে যদি একটা কলঙ্কের দাগ বসে, নবীর উম্মতের মুসলমানের লেবাসের উপরে এই দাগটা এসে যায়। কিন্তু আমি আপনাদের যেটা বুঝাইতে চাই, অন্যের বিপদে খুশি হইও না, ওই বিপদও তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। খবরদার, খবরদার, খবরদার। কোন বয়ানে চরমনার পীর বলেছে হাসরের ময়দানে জাহাজ নিয়ে উঠবেন, আমরা সে জাহাজে উঠব। পিসাব নিজেও জানে জাহাজ বলতে একটা উদাহরণ দিয়েছেন, এটা আসলে মূল জাহাজ না, দুনিয়ার কোন জাহাজের কথা নয়। যারা ফেসবুক গরম করেছো, তাদের জবান থেকেও যে কত উল্টা পাল্টা শব্দ বের হয়ে গেল, মানুষ তাদেরকেও বাস দিচ্ছে বিসমিল্লাহ ছাড়া। আবার মাপ চাইতেও যে ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। কি দরকারটা ছিল ফিসাবের ওই কথা নিয়ে তোমার বক্তব্য দেওয়ার? পাবলিক শুনতে চাইছিল? হ্যাঁ, তোমার আর বয়ান জানা নাই? আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। ভাইরা আমার, কোন সমাজে আছেন পাগড়ি মাথায় দিয়ে, এরপরে স্টেজে বসে জনতার সামনে যদি কয় নবীরে মুসলমান কইেন না কেউ, এরা সুন্নি হইলে আমরা কাফের। নবীর ইমানদার বললে শিরিক হয়ে যাবে, ইমানদার বলা যাবে না। নবীরে মুসলমান বললে তো আমগো মুসলমান, আমরাও মুসলমান সমান হয়ে যাবো, সমান হয়ে যাবো, এক হয়ে যাব। নবী আর আমি এক হয়ে যাই, হতে পারে না। তাহলে তুমি তোমার বিবাহিত বউয়ের বাবা, শ্বশুরেরও আব্বাজান কয়া ডাক দাও, তোমার জন্মদাতা বাবারও বাবা কও, বাদ দাও, দুজনে এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একজনের তালই বলে ডাক দাও, আর একজনের বেয়াই কয়া ডাকো। কি ঠিক? তালই করে ডাকবো? তার সেরার গোষ্ঠী। আল্লাহ হেদায়েত দান করে। রাষ্ট্রপতি মানুষ নাকি? মানুষ না? আমনগো সুজাতপুরের রিক্সা ড্রাইভার অলুমান না মানুষ? আরে মানুষ কইলে রাষ্ট্রপতির মান কমে যাবে? হ্যাঁ, আজীব ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা আমাদের বলেন, ও আমার বান্দা, নবীকেও বলেন বান্দা। আল্লাহ নিজেই বলেন, আপনারাও, আমরা যারা আছি আমরাও কার বান্দা? আমাদেরকে আল্লাহ বলেন আমার বান্দা, নবীকেও বলেন আমার বান্দা। নবীরও আল্লাহ কয় বান্দা, আমাদেরকেও বললেন বান্দা। এই দুইটা শব্দ নবীর বেলায় আমার বেলায় লাগাইলেন, আমাকেও বান্দা বললেন, নবীকেও বান্দা বললেন, শিরিক হয়ে গেছে। এই মূর্খটি একটাও ঠিক মতো মাদ্রাসায় কোরআন হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেনি, এবং এই একটার পিছনেও কোন তাকওয়াওয়ালা বুজুর্গ মুরব্বী নাই, একটা মুরব্বীও মানে না। ও নিজে নিজে কোরআন পড়ে, কোন তাফসির বাংলা পাইছে এটা পড়িয়া এরপরে নিজে আবার গবেষণা করে। এক আল্লাহর বান্দা খায়, কলব কিন্তু হেন নাই এ কপালে। চিন্তা করেন, কলব বলে কপাল উঠে গেছে। কি বয়ান করব? অথচ আল্লাহর নবী কি বলেন? আহা, মেরাজের ঘটনা গেল না গত মাসে? নবীজি বলেন আমাকে
উম্মে হানির ঘর থেকে এসে বাইতুল্লাহর দরজার জামজাম কূপের মাকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে আমাকে চিৎভাবে শোয়াইলেন। এরপরে আমার সিনাটারে ফাড়লেন, ছিঁড়লেন, শারহে সাদর, শাক্কে সাদর করা হলো। নবীজি বলেন আমার এই সিনাটা সাক করা হলো, কুদরতি অপারেশন। নবী বলেন আমার এই বুকটারে সিরিয়া কলবটারে বের করলেন, স্বর্ণের পেয়ালার মধ্যে রাখলেন, জমজমের পানি দিয়ে জিবরাইল আমিন ধুইলেন, এরপরে ভিতরে আবার রাখলেন, আবার মিলায়ে দিলেন। রক্ত গেল না, সেলাই লাগলো না, ব্যথা পাইলাম না। এইভাবে 4 বার আমার জীবনে কুদরতি ভাবে আল্লাহ অপারেশন করেছেন। যেহেতু আমি আল্লাহর লামা কালা জামানে চলে যাব, ওই পাওয়ার গুণ এখন আমার কম। কলবের মধ্যে আল্লাহ জমজমের পানি দিয়ে ধুইয়া নতুন করে কুদরতি হিকমতের পাওয়ার ঢুকাইয়া দিয়েছেন। قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب। আল্লাহর নবী বলেন প্রত্যেকটা মানুষের নিচে একটা বাম দুধের নিচে একটা গোশতের টুকরা আছে। ওই গোশতের টুকরাটা পাক থাকলে পুরো বডি পাক, গোশতের টুকরা যদি না পাক থাকে পুরো বডি নেই না পাক। নবী বলেন আলা, সাবধান, ওয়াহিয়াল কলব, ওই গোশতের টুকরার নাম হলো কলব। সমস্ত মুহাদ্দিসিনে কেরাম এই গোশতের টুকরাটা কই বলে বাম দুধের নিচে কলব। নবী বলেন ওয়াহিয়াল কলব। নবী কয় কলবে হেন, হে কয় কপালত। আপনারা খুব খুশি না? মেমোরিতে তো বয়ান আছে, এতে দোষ নাই। পিশাব কেন জাহাজের বয়ান করলো, এতে দোষ। কলব টাইনা কপালে নিয়েছে, দোষ নাই। পিশাব জাহাজের বয়ান করলে এতে দোষ। দেখতে নারী, চলন বাঁকা। স্বামী খুব বুজুর্গ, স্ত্রীর মোটে পছন্দই হয় না। একদিন জোনাকির আলোতে দেখে এক বুজুর্গ ভাগরি মাথায় দিয়ে ঘুরে, শূন্যের উপরে ঘুরে সরকার মতো। তো ম্যাডাম কা কি বুজুর্গ ভাইলাম, এর মতো যদি হইতো। ঘরের মধ্যে রাতের বেলা ইবাদত খানার থেকে পিশাব হাজির। তুমি কি এর বুজুর্গ হইলা? আজকে দেখলাম জোনাকির আলোতে এক বুজুর্গ শূন্যের উপরে ঘুরে। তুমি দেখছো নাকি? বলে ওটাই তো আমি ছিলাম। এই জন্যই দেখলাম পাও একটা বাঁকা হয়ে রয়েছে। দেখতে নারী, চলন বাঁকা। মেয়ে একটা গালি দেই না, কত শালীন ভাষায় কথা বলি, এরপরও বিরোধিতা কেন? এই যারা খারাইয়া ইয়া নবী সালাম আলাইকার সালাম দেয়, গালি দিছি? যারা নবীরে নূরের তৈরি করে, গালি দিছি? যারা নবীরে গাইবের মালিককে, গালি দিছি? তাহলে আমি এখানে ওয়াজ করলে বাধা কেন? যারা ওয়াজের স্টেজে বসে অন্যকে গালি দেয়, তাদের ওয়াজ বন্ধ করে দাও। অন্যকেও আমি টার্গেট করে কোনো গালি দেইনি। আমি শুরুতেই বলেছি যাব জান্নাতে, রাস্তা একটা, সিরাতাল তরিকা হইল বাবার। কার? আল্লাহর নবী বলেন, ওই আল্লাহ বলেন নবী উম্মতের জানায় দেন, রোজাদার তুমি আমার, আমি তোমার। তবে সব রোজাদারকে আল্লাহ বলবেন না তুমি আমার, আমি তোমার। ওই রোজাদারকে বলবেন তুমি আমার, আমি তোমার। যেই রোজাদারের মধ্যে কয়টা গুণ থাকবে? 1 নম্বর গুণের নাম জবানের হেফাজত। কেমনে করবেন? সুজাতপুরের মুসলমান জবানের হেফাজত করতে হলে 1 নম্বরে গালি দাও, মিথ্যা কথা বলো, গীবত শিকায়াত করো। যদি বলেন না, তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করেন, ও মালিক জবান দিয়ে আর গালি দেওয়া যাবে? কোরআনেও গালি দেওয়া নিষেধ, হাদিসেও গালি দেওয়া নিষেধ। অতএব আল্লাহর কাছে তওবা করেন, আল্লাহ গালির থেকে জবানকে হেফাজত করেন। আমিনও কয় না? দিবেন গালি? কাউকে দিবেন? আল্লাহ জবানকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন। 2 নম্বরে মিথ্যা কথা বলা যাবে।
তাহলে কেন বলেন মিথ্যা না বললে ব্যবসা চলে না? বলে না? দোকানে সাইনবোর্ড লাগাইছে বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় না, মানে বাটফারি। 2 নাম্বার দিয়ে দিমু যেন ফেরত দিতে না পারে। নবীর তরিকায় যারা ব্যবসা করবে তারা লিখবেন অবশ্যই বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয়। আর যদি তুমি নবীর মহব্বতে কারো ফেরত দেওয়া মালটা রেখে টাকা দাও, মদিনার নবীর উম্মত আশেক শুনে নাও, ওই মালটা দান করার সমান সওয়াব পেয়ে যাইবা। জবানের মিথ্যা বন্ধ করো, কাজের মিথ্যা বন্ধ করে দাও। আল কিযবু ইউহলিক, মিথ্যা ধ্বংস একদিন আগে। আর মিথ্যার থেকে জবানকে কন্ট্রোল করো, হেফাজত করো, জবানের হেফাজত। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। 3 নম্বরে জবান দিয়া গীবত করা যাবে না। এখন তো গীবত হয়ে গেছে ঘি আর ভাত। হেডিং কি বলবো না, বললে তো গীবত হয়। বাস এটা হলো স্টার্নিং। এই হেডিং দিয়ে গীবত শুরু করে, বুঝেন না? বলবো না বললে কি হয়, এই স্টার্টিং দিয়েই গীবত শুরু। আল্লাহ গীবতকারীদের গীবতের এই গুনাহের থেকে আমাদের জবানকে হেফাজত করুন। গীবতের জন্য আল্লাহর শাস্তির বিধান কোরআনে আছে, ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযা। ওয়াইল নামক জাহান্নাম, যারা গীবত করে, অন্যের ব্যাপারে দোষ বলে, আবার মিথ্যা বানায়া অপবাদ দেয়, তাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম। ওয়াইলু ইয়াউমাইযিল লিল মুকাদ্দিবিন, যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম। ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, মানুষকে দেখানোর জন্য যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম। ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিন, ব্যবসায় যারা ভেজাল করে তাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম। মিথ্যাবাদীর জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম, গীবত শিকায়াত করবে তাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম। এই 6টা গুণের 1 নাম্বার জবানের হেফাজত করো। মিথ্যা বলা যাবে না, গালি দেওয়া যাবে না। গালি দেওয়া হালাল না হারাম? হালাল না হারাম? এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর কাছে বলতেও হবে, কান্না করতে হবে, আল্লাহ গালি দিয়া জবানটারে নাপাক করেছি, মিথ্যা কথা বলে বলে জবানটারে নাপাক করেছি। আয় আল্লাহ গীবত শিকায়াত করে করে জবানটারে নাপাক করেছি। আর মিথ্যা বলবো না, আর গালাগালি করব না, আর কোনোদিন আমি গীবত শিকায়াত করব না। ও আল্লাহ তুমি হেফাজত করো। এই বলিয়া চুপ থাকলেও হবে না, আর একটা কাজ চালাইতে হবে। একটা কাজ যখন বন্ধ হবে আর একটা চালু রাখলে ওই কাজটা, ওই অন্যায়টা ভেতরে ঢুকবে না। জবান থেকে মিথ্যা বন্ধ করলাম, গালাগালি বন্ধ করলাম, গীবত বন্ধ করলাম। এখন আমার আর একটা চালু রাখতে হবে না কামল। প্রথমত আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করব, বেশি বেশি তেলাওয়াত। হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে কার কিসের তেলাওয়াত আসেনি? কি এর আছে মিছা কথা? কয় হুজুর পারি না, আলহামদু সূরা পারেন না? কয় পারি তো পড়েন। ইন্না আতাইনা পারেন না? পড়েন। কয়ও পারি না। বিসমিল্লাহ পারেন তো বিসমিল্লাহ পড়েন। হাঁটতে চলতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 19 বার পড়বা দৈনন্দিন। আল্লাহ নবী বলেন 19টা অক্ষর আছে বিসমিল্লাহর মধ্যে, 19 বার যদি পড়তে পারো, আল্লাহর জাহান্নামের দারোয়ান আছে 19 জন ফেরেশতা। বিসমিল্লাহর বরকতে 19 জন জাহান্নামের দারোয়ান ফেরেশতা থেকে তোমাকে হেফাজত করা হবে। বিড়ি টানতো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভাইরা আমার, ভাইরা আমার, আল্লাহর নামের জিকির করো। 1 নম্বরে তেলাওয়াতে কোরআন, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করো। তেলাওয়াত করলেই কলিজা ঠান্ডা, ঈমান বাড়ে, কলব তাজা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করো বেশি বেশি। কিচ্ছু পারো না, বিসমিল্লাহ পড়ো। তাও পারবেন না, তার কি কম? আল্লাহ এত সুযোগ দিলেন, বিসমিল্লাহটাও শিখলেন না। বড় দুঃখ, বিসমিল্লাহটাও শিখলেন না। বিসমিল্লাহ স্টাইল, বিসমিল্লাহ হির রহমানির রহিম। সি সি সি, লজ্জা না থাকলে আর কি করা যায়? আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন।
দুই নম্বরে আল্লাহর জিকির। কার জিকির? আল্লাহর নামের জিকির করবেন। কার নামের জিকির? হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে কম না বেশি? বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যদি পারেন আল্লাহর নামের তাসবিহ পড়েন, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর একটু বাড়ায় পড়েন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। পারেন না? সুবহানাল্লাহ পারেন না? সুবহানাল্লাহর তাসবিহ পড়েন, আলহামদুলিল্লাহ তাসবিহ পড়েন, আল্লাহু আকবার এই স্লোগান দিতে থাকেন। আল্লাহর জিকির করেন হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে। আল্লাহ 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 জিকির করেন, সব হবে। এরে নবীর উম্মত, 3 নম্বরে নবীজির দরুদ ও সালাম পড়েন। কি পড়বেন? হিন্দুরা পড়বো? এই টাটকা আশেক, নবীর নামে দরুদ কম না বেশি? নবীর নামে সালাম কম না বেশি? বেশি যদি বলো তুমি হাঁটতেছো পড়তে থাকো, শুয়ে আছো পড়তে থাকো, বইসা আছো পড়তে থাকো, নাকি শুধু দাঁড়াইয়া? যদি কেউ বলে নবীরে সালাম দিলে দাঁড়াইতেই হবে, তাহলে ঘুমাইস না, সারা রাত দাঁড়ায় থাক। তোর জীবনে কোনোদিন ঘুমের দরকার নাই, যেহেতু তুই নবীর টাটকা আসে। শোয়া টোয়ার কোনো কায়দা নাই, দাঁড়ায় দাঁড়ায় গলায় রশি লাগায় এরপরে আজ সাদের লাগে রডে বাইন্দে খাড়ায় থাকবি আর নবীরে সালাম দিবি, নবীর নামে দরুদ শরীফ পড়বি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। এখানে কিন্তু দরুদও আছে, সালামও আছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। অথবা ওই দরুদটাও পড়তে পারেন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা। এখানে দরুদ শরীফ আছে এবং সালামও আছে না নাই? এখন বলো ভাইজান, তুমি যদি বলো দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়া লাগবে নবীরে, বলো কেউ যদি এই দরুদ শরীফ সালাম সহ যদি কেউ বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে গুনাহ হবে, তাহলে তুমি কেন দাঁড়ানোর সাথে খাস করে দিলা? দাঁড়ানোর সাথে কেন সম্পৃক্ত করলা? নবীর দরুদ তো কম হবে না, বেশি হবে। আর বেশি যদি বলতে চাও, দাঁড়াইয়া বেশি সময় মানুষ থাকতে পারে না, বৈশাও সব সময় বেশি সময় কাটাইতে পারে না। মানুষের বেশি সময় কেটে যায় শোয়ার হালাতে, শুইয়া থাকার হালাতে। অতএব বেশি বেশি যদি কেউ দরুদ পড়তে চায়, সে দাঁড়াইয়া কম পড়বে, বৈশা কম পড়বে, শুয়া শুয়া বেশি পড়তে পারবে। যে কোনো হালাতে পড়ো, কোনো গুনাহ নাই, সওয়াব। হাঁটতেছো পড়ো, বসে আছো পড়ো, দাঁড়ায় আছো পড়ো, শুয়ে আছো পড়ো, বেশি বেশি দরুদ সালাম পড়ো, সব সময় পড়ো, কম না বেশি? অতএব কোন সময়ের সাথে নির্ধারিত নাই, কোন অবস্থার সাথে নির্ধারিত নাই। যে যেই হালাতে থাকবে তখনই নবীর নামে কি পড়বে? দরুদ শরীফ পড়েন। জবানের হেফাজত, বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়েন। জেলাফি না পাইলে আর পড়বেন না, কথা হইল। এই বরকতের রাত্র ছাড়া আর পড়বেন না। হ্যাঁ, মসজিদে ঢুকতেও দরুদ, বের হতেও দরুদ আছে, পড়বেন না কেন? মসজিদে ঢুকতেও দরুদ পড়েন, বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইফতাহ লি আবওয়াব রাহমাতি। বের হইতেও দরুদ শরীফ পড়বেন, বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক। পড়েননি? পড়েননি? কি হয় না, ব্যারাম কি আবার? আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নী ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাযান।
আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা রিযাকা ওয়াল জান্নাহ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান নার ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ও আল্লাহ কুদরতের নজর দিয়ে তাকায় দেখেন সুজাতপুর এলাকার মধ্যেই মুসকুল